Dear diploma students, in this class I am going to discuss about trigonometric allied angles. ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವಂತ different questions. Let me consider different types of questions. Even though previous year question paper questions ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. This is a class number 8 in engineering mathematics trigonometry ನಲ್ಲಿ. So from first class in the 7 ವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Even in class number 6 as well as class number 7. 6 ಮತ್ತೆ ನೀವೇನಾದ್ರು 7 ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ನ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 7 ನಲ್ಲಿ 7th ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. So without wasting the time, let's continue. We know that there are different quadrants. If you are going to consider the 4 quadrants, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. In first quadrant all are positive, second quadrant sine and cosecant are positive, third quadrant tan and cot are positive, fourth quadrant cos and secant are positive. It means remaining are negative. Now the range is 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360. This we can write with respect to this also. Like ilinda vapas barti andre 90 minus theta. 90 minus theta which quadrant? First quadrant. 90 plus theta second quadrant. Or 180 minus theta second quadrant. 180 plus theta third quadrant. 270 minus theta third quadrant. 270 plus theta fourth quadrant. Or 360 minus theta fourth quadrant. Or minus theta also fourth quadrant. So ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್. ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನೋ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ sin 120 ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ the value of cos 225 degree is dash. Simple question. The cos 225 degree is dash. How to solve this cos 225? Observe here. I want to solve cos 225 degree. This cos 225 can be written as cos of 180 degree plus 45 degree, right? I can split up in this structure. 180 plus 45. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, there should be a standard angle ಇರಬೇಕು. ಈ ಥೀಟಾ ಮೇ ಬಿ 30 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ 45 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ 60 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು 180 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್, 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಮುಂದೋಗಿದ್ಯಾ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. Coming to third quadrant, ಇದು ಯಾವ quadrant ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೀಗ. Now I can conclude like this is a third quadrant. This question is in third quadrant. If this is in third quadrant, then just a minute. Hello. So trust in the hakbedi. Yes. Suppose dear students, if you look at this cos 225, cos 180 plus 45 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. In that structure, that is here theta is 45 degree. Now this is 180 plus 45 which is in third quadrant. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು third quadrant ಆಗುತ್ತೆ. If this is a third quadrant and in third quadrant cos is positive or negative? In third quadrant tan is positive but cos negative. So I can say this is minus. Why sir minus? Because of third quadrant. Third ಅಲ್ಲಿ cos negative. ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, cos is negative. In third quadrant cos is negative. Next ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ರಾಜನ್ ನೀನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Next 180 plus 45. But here is 180 is there. What is 180? 180 is a supplementary concept ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. It comes under supplementary. Can observe here. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 180 supplementary under ಇದೆ. If this is under supplementary, then ಏನಾಗುತ್ತೆ? Supplementary means same. Trigonometry means same. Ratios will be same ಇರುತ್ತೆ. That is cos is cos only. ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ supplementary ಆಗಿದ್ರಿಂದ. Angle ಎಷ್ಟಿದೆ? 45 degree. So what is minus ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ. What is cos 45 from the standard table? 1 by root 3. 1 by root 2. Sorry. That is 1 by root 2. The cos 45 degree is 1 by root 2. Sir, minus ek bantu. What is the reason minus? Minus is because of third quadrant alli cos negative. So that is what. That's it. Next, suppose sir, ide question neevenadru if you are going to solve with respect to complementary concept. So en baribodu nanu idanna cos 225 can be written
ಅಥವಾ ಆರ್ ಸರ ಇದು ಹೀಗಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ one method is enough. Suppose cos 225. How to write cos 225? Cos 225 can be written as 270 degree minus 45 degree. That is 270 minus 45 is 225. Agree now? Now 270 minus 45, which quadrant? 270 minus theta, third quadrant. In third quadrant, the cos is third quadrant alva idu. In third quadrant cos is ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 270 ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಹಿಯರ್ 270 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, then that is a complementary. 90 ಅಥವಾ 270 ಬಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಇಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಏನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಸ್ ಸೈನ್. ಆಂಗಲ್ ಹಿಯರ್ is 45 degree. ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, the theta is 45. Then minus sin 45 from the short table is 1 by root 2. Yes, that's it. This is the solution. This is according to ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. This is I solved according to complementary concept. So ಇದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು we have to solve many questions. We can solve. ಇದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ರಜಾ ನೀನು, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ, ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು 5-6 ಕ್ವಶನ್ ತಗೋಣ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. Many questions are there in these topics ಅಲ್ಲಿ. Before going to proceed with that, let's solve few questions. First ಒಂದು 2-3 questions ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. After that even ನಿಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Next question. Now find the value of secant 300 degree. Find the value of secant 300. Again ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಎರಡು ವೇನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ, ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ, another one complementary. If you are going to consider secant 300 degree, then how to write the secant 300? ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ರಾಜಾ ನೀನು? One thing is secant 300 degree ಇದೆ, that I can write secant of 270 degree plus 30 degree. Correct? 270 plus theta, 270 plus theta or 270 plus 30. Which quadrant? 270 plus ಮುಂದೋದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 270 ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಅದೇ 270 ಮೈನಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, 180 ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, 90 ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, 360 ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, 90 ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ secant ಏನು, cos and its reciprocal secant are positive. In fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ cos and secant are positive. So plus sir, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳೋ, cos ಮತ್ತೆ secant positive, so secant is positive plus. ಈಗ 270 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. If here it is 270, then what you have to write? With respect to 270 ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ supplementary or complementary? Complementary concept. So in complementary, the secant will be changed as cosecant. Then ಈ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆಂಗಲ್, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಥೀಟಾ 30 degree. Then from the short table, cosecant 30 is, what is cosecant 30 from the short table? 2 plus 2. Agree? So similarly, this is one of the method. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು, 270 ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. 270 ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ರಾಜಾ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನ we can solve secant 300 degree can be written as secant 360 degree minus 60 degree. 360 minus 60. How to write this 360 minus 60 first? Secant 360 minus 60 ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೀನು? Tell me. That is fourth quadrant only. 360 minus theta, that is fourth quadrant. In fourth quadrant ಏನು ಬರುತ್ತೆ, secant is positive sir.
360 ಬಂದಿದ್ರಿಂದ secant ಇರುತ್ತೆ, but because supplementary angle. In supplementary angle, trigonometry ratios remain same. So ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, secant ಇದೆ. Angle ಎಷ್ಟು? 60 degree. Then from the start table, secant 60 ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, that is 2. Right? This is according to supplementary ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. Okay, so this is the result, dear friends. Your wish, you can solve according to complementary or it may be supplementary. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನಿಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾನು ಎರಡು ವೇನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೀಸನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅವ್ನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಲಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, shall I proceed with the next one? Suppose, dear friends, if they ask with respect to one full completion circle ಮಾಡಿದ್ರೆ the value of cot 420 degree is dash, or find the value of, or else find the value of cot 420 degree. Yes, how to find this cot 420? ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು cot 420? Observe carefully. Just for an information, if you are going be at 0 degree, this is 90, here is 180, then if you go here 270, then finally one circle ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜ ನಿಮಗೆ 360. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, this value is more than 360. Just you have to observe that. ಕೊಟ್ಟಿರಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ more than 360 ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇದೆಯೋ. If it is more than 360, we have to find ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, how much is more than 360, that we need to find. How to find that? ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 360 ಗಿಂತ? ಅದು 420 minus 360 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒನ್ ವೇ. Or also this is first quadrant, here is fourth quadrant, this second and ಇದು third one, first, second, third, fourth. Now dear friend, this 420 can be written as cot of 420 degree. I want to find 420 degree. This is cot of 360 degree plus 60, right? What is 360 plus 60? 360 plus 60 is 420 degree. Now my dear friends, here with respect to cos of 360, what do you mean by 360? I can say this is a one full circle. Again you back to 0 only. Observe carefully. 360 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. It's a one full circle. Completion of one cycle. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀಯ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ 360 ಬಂತು ಅದನ್ನ 0 ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಾಗಾದ್ರೆ 60 ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 0 ಆದ್ರೆ 0 plus 60 60. 360 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 0 ಬರ್ಬಿಡು. Nothing to worry, because it's again back to 0 degree. 360 means completion of circle. Now if cos 60, what is cos 60? What is cos 60 from the start table? 1/2. Cos or cot? Question irodu. Sorry. Cot. I'm sorry. Really sorry. That is cot. What is cot 60? Cot 60 is from the start table 1/√3. 1/√3. Cot irodu, not a cos. Cot ಆಗಿದ್ರಿಂದ that is cot 60 is 1/√3. ಇದು 360 ಬಂದಾಗ 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So this is a simple way. ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ 60 ಉಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 60 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. 0 ಆಗಿದ್ರಿಂದ 0 plus 60 is 60. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ 420 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಪೋಸ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, find the value of cos 570 degree. Cos 570 degree. Yes, first how to find this? Nodili, super question idu. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ. Again observe carefully. ನೋಡಪ್ಪ ರಜಲ್ ನೀನು. This is 0, 90, here is 180, if you go here 270. One full circle means 360 degree. Suppose sir ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? Another 2 circle. If you complete 2 circle ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? 360 plus 360 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 720 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. If you complete one more circle ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 360
720. One more circle. How many circle? 3 circle. 3 rotation ನೋಡಿದ್ರೆ 1080 ಡಿಗ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಯೂಶಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ನೀನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 570 ಇದೆ. 360ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 360. ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. 0ಕ್ಕಿಂತಲೂ 360 ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇದೆ. 720ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಟ್ 360ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಬೆಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 360. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? 570 ಮೈನಸ್ 360 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಬರ್ಕೋ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? 0 1 2 210 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Now what I can write is, dear friends, now observe carefully, cos of 570 degree, that can be written as cos of 570 can be written as cos of 360 degree plus 210. Agree na? Observe here, ಇದೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ it is equal to this one also. 360 plus 210 is 570. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 360? ದಟ್ ಈಸ್ 210. 360 plus 210 is 570. Once I know this value, then ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನೀಗ? What do you mean by 360, Raja? I said no. Completion of one full circle, that is 0. Again you back to ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯ ಅಂದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿನಾ? Then I can say this is ಎಂತ ಬರೀಬೋದು ನಾನೀಗ? Cos of ಇದು ಹೋಯ್ತು 0 ಆಗುತ್ತೆ. Then 0 plus 210 degree. 0 plus 210. What is 0 plus 210? Cos of 210 degree. But what do you mean? How to represent this cos 210? Normal method. Take ಮಾಡಿದ್ಯಾ cos 210? Cos of 180 degree plus 30 degree. 180 plus 30 degree. Which quadrant? How quadrant? 180 plus 210 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. 180 plus 30 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. 2 steps ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಮೇ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ. ನಾನು 4-5 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 180 plus 30 ಅಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. 180 is a supplementary. Cos is remain cos. Angle ಎಷ್ಟು? 30 degree. What is cos 30 from the short table? √3/2. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ √3/2. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ. ಸರ್ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು? ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು? 180 ಬಂದಿದೆ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೀವು? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಪ್ಪ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ cos of 570 degree is, ಹೇಳು, ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಸ್ಟ್. cos of 570, how to express this? cos of ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 360. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? 210. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 210. 360 ಮೀನ್ಸ್ 0, ರೈಟ್? ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು cos of 210. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇ ದರ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡು, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಶೋ ಮಾಡಿ 0 ಅಂತ ತೋರಿಸು. Then that is 210, cos of 210. If cos of 210, that can be written as cos of 270 degree minus 60 degree. Sir, what is 270 minus 60? Third quadrant. In third quadrant, cos is negative. Here is 270, complementary concept. So cos we change as sin, but angle is really theta, that is 60 degree. Then minus, what is sin 60 from the short table? √3/2. Yes, that's his answer. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ 270, ಇಲ್ಲಿ 180 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 360 ಬಂದಾಗ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, find the value of sin 600 degree. Find the value of sin 600 degrees. Just how to find this sin 600? Can you find sin 600 degree?
ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಅಗೇನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? ಮೋರ್ ದೆನ್ 360 ಅಲ್ವಾ? ಹೌ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದೆನ್? ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? 600 ಮೈನಸ್ 360 ಮಾಡ್ಕೊ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು? 0. 10 6 ಹೋದ್ರೆ 4, 5 ಉಳಿದಿದೆ, 5 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದರೆ 240 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 240. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 240 ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನೀಗ? ಆ 240 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. 360 ಗಿಂತ ಹೌ ಮಚ್ ಮೋರ್? ದಟ್ ಇಸ್ 240 ಮೋರ್. Now I can write sine of 600 degree is equal to, I can say sine of 360 degree plus 240 degree. Clear? Now this 360 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಜಾ ಇದು? 0. Then ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sine of 240 degree. If that is comes sine of 240, then I can say sine of what? 240 can be written as 180 dash plus 60. ಹೌದಾ? Allied angle concept. Now it becomes sine of 180 plus 60 means what? 240. 180 plus 60, which quadrant? Third quadrant. In third quadrant, sine is minus. Here is 180, so sine will be remain sine. Supplementary concept. Sine is remains sine. Then angle is 60 degree. Now minus. What is the value from the standard table? Sine 60. Root 3 by 2. The value from the standard table is root 3 by 2. Clear? Next, suppose dear friends, if you are going to proceed with the same question, ಇದು ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಜಾ. ಈಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೈನ್ ಆಫ್ 600 can be written as sine of 360 degree plus 240 degree. ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್ 240 ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 360 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆದ್ರೆ 720 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 360 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? 360 ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ದೆನ್ ಉಳಿದಿರೋದೇನೀಗ? ಸೈನ್ ಆಫ್ 240. ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೈನ್ ಆಫ್ 360 ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ. ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? 240 ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ 600 ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 240 ಇದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ತೋರಿಸೋರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಆ ಕೈಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೈನ್ 240 ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಆಫ್ I can write 270 degree minus 30 degree, right? So which quadrant? Third quadrant. In third quadrant sine is negative, but here is 270. 270 is comes under a complementary. If 270 comes, sine which changes? Cos. Angle is 30. Minus keep same. What is cos 30 from the chart table? Root 3 by 2. This is according to complementary concept. Solve ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನಾನೀಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ವೇ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಪೋಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ June July 2023, June July 2023 question paper question. Okay, first ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಜೂನ್ ಆರ್ ಜುಲೈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2023 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾನೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ determine the value of cos 570 degree and sin 330 degree. Yes, fast can you solve by yourself? ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದಾವೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಎರಡಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ಟೂ ratios are given here with respect to the angle. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 2 ಪ್ಲಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ? ಸಪೋಸ್ 570 ನ ರಜಾ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 570 ಡಿಗ್ರಿ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ 570. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 570 ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್? ಎಷ್ಟಿದೆ? 360. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ? 210 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ನಾನೀಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ? ಕಾಸ್ ಆಫ್ 360 ಪ್ಲಸ್ 210 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ?
If you are going to write cos 360 plus 210 ಎಷ್ಟು? This becomes 0, no? The left is cos of 210 degree. Cos 210 again we can write with respect to 180 degree plus 30 degree. ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 180 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಜಾ? ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿನಾ? ಕಾಸೇ ಇರುತ್ತಾ? ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇಫ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ದೆನ್ ಹೇಳು ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ದ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. 180 ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನ್ ಕಾಸ್. ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 30. ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೇಬಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? √3/2 ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮೈನಸ್ √3/2. ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ 2 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ 2 marks ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಂಗೆ? ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇನೆ, ಏನಿದೆ? ದೆನ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 330 ಡಿಗ್ರಿ. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್? ಇದು ಲೆಸ್ ದನ್ 360 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಹೌ ಟು ರೈಟ್? ಸೈನ್ ಆಫ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ ನೀವು? 270 plus 60 which quadrant? 270 plus 60 fourth quadrant. In fourth quadrant the sign is negative. Silly 270 ಇದೆ, supplementary na complementary na? Complementary. 270 vertical ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು complementary. So if it comes to complementary, sign is changed as cos. Sign change ಆಗಿ cos ಆಗುತ್ತೆ. Then angle ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 degree. Then minus ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು. What is cos 60 ರಜಾ? What is cos 60 from the standard table? Cos 60 1/2. That's it. See, ನೋಡಿ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. This is for 4 marks question. This is in the year of 2023 ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ನ ಒಂದು 6 marks ಕೇಳಿದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎನಿಹೌ we'll solve another question. Okay, suppose if you look at here ಸ್ವಲ್ಪ longer questions ಇದಾವೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್, ಮಾರ್ಚ್ 2023 ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಕ್ವಶನ್? ಫಾರ್ 6 marks. ಓಕೆ, 6 marks. ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ simplify sin 330 degree plus a, sin 330 plus a into tan 180 degree plus a whole divided by cos 90 degree minus a into cot 270 degree minus a. Yes, observe carefully. Now dear friends, side ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ರಜಾ? sin of 330 degree plus a ಅಂತಿದೆ, ವೇರ್ a is a angle. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 360 plus a, ವೇರ್ a is a angle. I mean 360 plus 3, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ 360 ನಾಟ್ ಎ 30, 360. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು 60 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ನಾಟ್ ಎ 30. ಓಕೆ, 360 ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 360 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆರ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ರಜಾ. ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 360 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. 360 plus theta is first quadrant. So first quadrant ಅಲ್ಲಿ all are positive. Sin also positive. ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದಾವೆ. Sin is positive. 360 ಬಂದಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ? 360 is a supplementary, complementary? Supplementary. It is a supplementary. Then sin is remains sin. Angle ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? A ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ sin A. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾರ ನೀನು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ರಜಾ ಇಲ್ಲಿ?
Second one, suppose tan of 180 degree plus a, right? So what is tan of 180 plus a? Which quadrant? 180 plus a. Third quadrant. In third quadrant, tan is positive. 180 ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ಯಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆ? ಎ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವೆರಡನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ. ಸಪೋಸ್ ಕಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ಎ? ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? 90 ಮೈನಸ್ ಎ. ಸೂಪರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. 90 ಬಂದಿದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಈ ಚೇಂಜ್ ಆಸ್ ಸೈನ್. ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬರ್ಕೋಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾಟ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 270 ಮೈನಸ್ ಎ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೂಪರ್. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ 270 ಇದೆ, ಸೊ ಕಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. 270 ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಕಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾನ್. ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಎ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಈಗ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಇದಿಷ್ಟು ನಿನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಯು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? 360 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಆಫ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನಾವು ಐ ಸೈಡ್ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ಸರ್? ಹೇಳ್ತಾ ಬರಪ್ಪ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ನೋಡೋ ಈಗ ರಜಾ. 360 ಪ್ಲಸ್ ಎ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೈನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ here is 360, that is supplementary. The sign is remain, sign, the angle is a. ಇದಿಷ್ಟು ಮುಗಿತಾ? That is sin a. Sin a ಮುಗಿತು. Into next come to here tan 180 plus a. 180 plus a which quadrant? 180 plus theta. Third quadrant. In third quadrant tan is positive. Positive ಇದ್ರೆ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Now 180 is the supplementary. Tan is remains same. Tan only. Angle ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? a. Hold your by. Cos 90 minus a, 90 degree minus a, 90 degree minus a. First quadrant. In first quadrant all are positive, so cos also positive. 90 ಇದೆ, 90 means complementary. Cos which changes sin a. Cos sin a change ಆಗುತ್ತೆ. Angle ಎಷ್ಟಿದೆ? a, sin a. Into come to here. Cot 270 minus a. How to write 270 minus a? 270 minus a. Third quadrant. In third quadrant, cot also positive. But 270 is a complementary concept. The cot which changes tan ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. cot will be changed as tan. Angle is a. ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ? sin ones are sin, tan ones are tan. 1 into 1 is 1, 1 by 1 is 1. 1 by 1 ಬರುತ್ತೆ, that is 1. ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಿಟ್ರೆ ರೆಸನ್ ನಿಂಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತು ನೋಡು. This is for 6 marks in the year of 2023. 2023 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್. ಓನ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್? ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ನಾನು. ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ಸಗೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡು. ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.